Dear students, today let us take the lesson 2 dear, that is the second class for 2 dear. In the first class you see this name of the small kingdom, tiny kingdom. What is this name? The name is Monaco. Which are the neighboring countries of Monaco? France and Italy. And you name the sea on which shore is this Monaco kingdom? The sea is Mediterranean. Mediterranean Sea. How many inhabitants were there in Monaco? The population of Monaco, it is 7,000. 7,000 population. There were 7,000 people in Monaco, and there was also an army in Monaco. How many soldiers were there? 60 soldiers. In the army, 60 soldiers. 60 soldiers were in the army. And then, which are the commodities? Tax. Now, one is tobacco. You see, tobacco, tax on tobacco, tax on wine and spirits. Wine and the spirits, and then the third one is poll tax. The tax revenue was not sufficient for the king of Monaco, so the special source of revenue was from a gaming house. You see that gaming house. House. Name the game which was played in the gaming house. Which was the game? It was roulette. The game was roulette. The king used to get a lot of money from that game, so he supported. In all the Europe, nobody supported this roulette game, but only the king of Monaco he supported. That's why he could run his kingdom, his palace, courtiers, ministers and army by that amount. Now let us go to the story. In this peaceful kingdom, what happened one day? Now come to the page number 8. First paragraph. Once a murder was committed in Monaco. Actually, such a thing never happened in Monaco. ಮೊನಾಕೋ ಈ ದೇಶ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು, ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಯಿತು, ಕೊಲೆ ಆಯಿತು. ಆ ಮರ್ಡರರ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ, ಕೊಲೆಗಾರ ಸಿಕ್ಕ. So the ministers and judges, prosecutors, everybody, they held meetings and at last they decided what was the punishment to the murderer? Cut off his head. You know the punishment. The punishment was to cut off the head of the criminal. What is the punishment? Cut off the head. You see, that is the punishment, to cut off the head of the criminal. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಯಿತು ಆ ಮರ್ಡರರ್ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. Now what is the reply given by the king? Okay, if the murderer had to be executed, okay, execute him. ಅವನ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕಾ, ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ ಅಂದ. ಆದರೆ ಆ ರಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಥರದ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆಯಾ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರಾ, ಏನು ಹೇಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಮಾಡಿ ಅಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. There was only one witch in the
matter, and that was that they had neither a guillotine for cutting head off nor an executioner. Page number 8, second paragraph. There was, what is itch? Itch means problem. What is the problem in the kingdom? What is the only one problem, only one itch in the kingdom? There was no machine called guillotine. Guillotine ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್, ಗಿಲೋಟಿನ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಲ್ಲ. Yes, what is the name of the machine? Guillotine. And there was no guillotine, a machine called guillotine to cut off the head of the criminal, and also executioner. What is this executioner? ಅವನ ತಲೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮೆಷಿನೂ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. Now again ministers, they gather and discussed what to do this to cut off the head of the criminal. You know, one neighboring country is France. Now they decided, and a letter was sent to French government. ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶನ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದರು. ಏನಂತ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್? ಆ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂತ. ಎಸ್, 1 week over, at last the reply came. How much was the charge? The French government wrote in the letter 16,000. What is the cost? 16,000 francs. 16,000 francs. You students, francs, what is this? You see, in India, that is rupees. It is the currency of our currency. In France, it is a francs. Francs is the currency of French at that time. Now the French government, it said yes, we charge 16,000 francs. Now the king, he horrified. Raja ಎದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. 16,000 francs. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 mark question ಬರುತ್ತೆ. How much did the French government would charge for guillotine machine and executioner? Answer is 16,000 francs. ನೀವು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಡುವಾಗ 16,000 ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ದ ಕಿಂಗ್ ಹಾರಿಫೈಡ್. ರಾಜ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯು ಸಿ, ಮೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್? ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ತರಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಡಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಠದ ಹೆಸರು, ಪಾಠದ ಟೈಟ್ಲ್ ಏನಿದೆ, ಟೂ ಡಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೂ ಡಿಯರ್ ಅಂದರೆ 2 ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೂ ಡಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ನೀವು ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟೂ ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟೂ ಡಿಯರ್ ಅಂದರೆ 2 ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೂ ಡಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯಿತು, ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಡಿಯರ್, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತೇಳಿ. ದ ಕಿಂಗ್ ಸೇಸ್ ಎಸ್, ದಟ್ ರಾಸ್ಕಲ್, ದಟ್ person criminal is not suitable, is not worthy for 16,000 francs, because each Monaco person has to give 2 francs each. 16,000 ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆ ರಾಸ್ಕಲ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಯೋಗ್ಯ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ, ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 16,000 ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್, once again a council, the ministers and all of them, judges, they again gathered what to do, how to make it cheaper,
ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೀಪಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅವನು ಮಾಡಿರೋದು ಕೊಲೆ, ಅವನ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮರ್ಡರರ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಈಸ್ ಮಾಕಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ರಷ್ಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯು ಸಿ ಇಟಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರ ಪಕ್ಕದ ದೇಶ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ ಇಟಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೋ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೇನಂತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್, ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಾಗೆ, ರಾಜರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಾಗೆ. ಸೊ ಎ ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನದರ್ ಕಿಂಗ್, ರಾಜರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟಲಿ ಟು ಸೆಂಡ್ ಎ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ an executioner. So a letter was sent to that king of Italy. ನೀವು ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮೇಲಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ 16,000 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಹೂ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಅಂತ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟಲಿ. Yes, in the next paragraph, last paragraph, page number 8, in the last paragraph, yes, a reply by the king of Italy. Okay, we are ready to send you guillotine and also executioner and also the traveling expenses. How much? It is 12,000 francs. French, you see, 16,000. Now the king of Italy, 12,000. Now the king exclaimed, too dear. 12,000 francs is also too dear. 12,000 francs ಇದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ರಾಜ. And now the king says, yes, one of our soldiers can do this. Any one of our soldiers can do this easily and without expenses. ರಾಜನಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೇಡ, ಇಟಲಿ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ, 60 ಜನ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ತಲೆ ತೆಗೆಯೋದು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ನಾವು ದ ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ಡರ್ ಯುವರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಒನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತಲೆ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ನೋ ಸೋಲ್ಜರ್ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದಟ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ? ನೋ, we were not trained to cut off the head of the criminal, murderer. ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತಲೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಲೆ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಸೋಲ್ಜರ್ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಯು ಸಿ ಹೌ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಹೌ ಫೂಲಿಶ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ವಾಸ್. ನಾವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 9, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್? ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಪ್ರಿಸನ್ ಅಂದರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದವನ್ನ. ಯಾವುದು? ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಜೀವವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ಕೊನೆಯ ತನಕ ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ದಿಸ್. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಿಸನ್. ಆಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಜನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಹಾವು ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೋ ಜನರಸ್, ಸೋ ನೋಬಲ್. ರಾಜ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಿದ್ದಾನೆ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತಲೆ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜನ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ನಾವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಸನ್ ಇನ್ ಮೊನಾಕೋ. ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜೈಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆನೇ ಕಡಿಮೆ, ಅಂಥ ಜೈಲು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. They searched and last they find a small room
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಜೈಲ್ ಥರ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಟು ವಾಚ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್, ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಆ ಮನೆಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್? The watchman should bring the food to the criminal from the palace kitchen. You see, palace kitchen, palace ಅರಮನೆ, ಕಿಚನ್ ಅಂದರೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ನ ಗಾರ್ಡ್ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಊಟ? ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡ್ಗೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಊಟ. ನಾವು ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ರೂಮಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಊಟ ಬರಬೇಕು, ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಗಾರ್ಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಊಟ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಗಾರ್ಡ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಊಟ, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಮರ್ಡರರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಗೆಟ್ 2, 3 1 mark questions. Where was the murderer kept for imprisonment life? There is a small place, a room in Monaco. Who kept to watch that criminal? A guard. Who had to bring food from the palace kitchen? That guard has to bring food from the palace kitchen. Now, next paragraph. The prisoner remained 1 month, 2 months, 1 year over. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರ್ಡರರ್ ಅನ್ನಿ, ಆ ಪ್ರಿಸನರ್ ಅನ್ನಿ, 3 ಜನ, 3 ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳು. ಮರ್ಡರರ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಪ್ರಿಸನರ್, ಈ 3 ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಿದ್ದ, 2 ತಿಂಗಳಿದ್ದ, ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ರಾಜ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದು? ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಫುಡ್. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್? 600 francs. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 600 francs ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವರೀಡ್. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್? Now, the last paragraph. The expense is too much, too dear. First you cancel the guard. Guard cancel ಮಾಡಿ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, if we cancel the guard, what happens? The criminal will run away from the prison. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Then the minister, okay, let him run away. ಬಿಡಿ, ಓಡೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ ಮನೆ ಹಾಕೋದು. ಅವನು ಓಡೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. Now you come to the next page. Now the guard is cancelled. The guard is cancelled, and then the criminal, he waited to the guard to bring the food. No guard. The door was opened. What did the criminal do? He went himself to the palace kitchen and brought the food and ate and closed the door and slept inside. ಕಾದೆ ನೋಡ್ದ, ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಗಾರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಊಟ ತಗೊಂಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇವನೇ ಹೋದ, ಊಟ ತಗೊಂಡು ಬಂದ, ಊಟ ಮಾಡ್ದ, ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ. The ministers were waiting outside. What this? The criminal was not ready to run away. Criminal ಓಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರೇ ಇಲ್ಲ. He is very comfortable in the prison itself. You stop the lesson to this point. In the next class, let us finish this lesson. Yes, students, there you get more and more 1 mark questions here, which is how much what was the cost put by the French government? 16,000 francs. How much was by Italy, the king of Italy? 12,000 francs. Who was the king of brother monarch? The king of
Italy. No soldier was ready to do that. At last, the criminal was kept in a prison, and a guard was kept to watch him, and the food was brought from the palace kitchen. The year expense was 600 francs. So, students, here you read one or two times the lesson and follow all the points. Next class, I finish this lesson. Thank you.